بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایک بڑی خطرناک بات بتانے لگا ہوں کہ جسے سننے کے بعد بہت سارے لوگ گمراہ ہو کر درود پاک پڑھنا چھوڑ چکے ہوں گے۔ جی ہاں، ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ ایک بھائی کا مجھے کمنٹ موصول ہوا اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی اور اس ویڈیو میں بتایا گیا تھا کہ جس نے خود کو برباد کرنا ہو وہ چلتے پھرتے درود پاک پڑھنا شروع کر دے۔ تو کیا یہ سچ ہے؟ کیا یہ حقیقت ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سچ ہے کیا، حقیقت ہے کیا۔ کیا واقعی ہمیں چلتے پھرتے درود پاک نہیں پڑھنا چاہیے؟ کیا واقعی جو شخص چلتے پھرتے درود پاک پڑھتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے؟ آپ کی بڑی مہربانی، اس ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے اور دیکھنے کے بعد اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے کہ آیا کہ میری بات درست ہے یا اس شخص کی بات درست ہے، اور میں اپنا حق ادا کر رہا ہوں۔ آپ نے اپنا حق اس ویڈیو کو شیئر کر کے ادا کرنا ہے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز حضور نبی پاک علیہ السلام کے اس فرمان سے شروع کروں گا۔ حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت انسان کو سب سے زیادہ حسرت اس گھڑی پر ہوگی جو گھڑی بغیر اللہ کے ذکر کے گزری ہوگی۔ اور پھر دوسری حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں کوئی حسرت نہیں ہوگی سوائے اس بات پر کہ دنیا میں جو گھڑی اللہ کے ذکر کیے بغیر گزری ہوگی، کہ جنتی بھی حسرت کریں گے کاش کہ ہمارا ہر وقت ہر لمحہ دنیا میں اللہ کے ذکر میں گزرا ہوتا۔ مجھے اب ایک بات بتا دیں، وہ لوگ کہ جو بیچارے بہت زیادہ ٹریولنگ کرتے ہیں، جو سفر کر کے اپنی ملازمت پر جاتے ہیں، اپنے کاروبار پر جاتے ہیں، اپنی جابز پر جاتے ہیں، کیا وہ ذکر و اذکار کرنا چھوڑ دیں؟ وہ تسبیحات پڑھنا چھوڑ دیں؟ وہ درود پاک کی کثرت کرنا چھوڑ دیں؟ اور وہ لوگ کہ جو اپنے ریلیٹیو سے ملنے کے لیے سفر کرتے ہیں، یا خوشی غمی شادی بیاہ یا اپنے دوستوں سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، یا بازار میں جاتے ہیں، کوئی چیز پرچیزنگ کے لیے جاتے ہیں، اور ان کا ذہن ہے کہ بھئی میرا کوئی لمحہ اللہ کے ذکر کے بغیر نہ گزرے۔ کاؤنٹر تسبیح انہوں نے انگلی میں پکڑی ہوتی ہے اور وہ ذکر اللہ کرتے جاتے ہیں، درود پاک پڑھتے جاتے ہیں، تو کیا برا کرتے ہیں؟ اور بالخصوص وہ خواتین کہ جو گھروں میں کام کاج کرتے ہوئے ذکر و اذکار کرتی ہیں، تسبیحات پڑھتی ہیں، درود پاک پڑھتی ہیں، کہ وہ درود پاک پڑھنا چھوڑ دیں؟ لوگوں کی ایک تعداد ہے، بہت سارے لوگوں کی ایک تعداد ہے کہ وہ واک کرتے ہوئے درود پاک پڑھتے ہیں، واک کرتے ہوئے ذکر و اذکار کرتے ہیں، درود پاک کی تسبیحات کرتے ہیں، کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں، تو کیا وہ درود پاک پڑھنا چھوڑ دیں؟ آپ کو پتہ ہے فی زمانہ لوگوں کی ایک تعداد ہے کہ جن کے پاس عبادات کے لیے وقت نہیں نکلتا، وہ عبادات کے لیے، وہ نفلی عبادات کے لیے وقت نکال نہیں سکتے۔ وہ اپنے جو ان کے فرصت کے اوقات ہوتے ہیں اس کو قیمتی بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ چلو اس طرح جو ہے وہ ہم ذکر و اذکار کریں، چلو جو ہمیں فرصت کا وقت ملتا ہے چلو کچھ اور نہیں، چلتے پھرتے ہی ہم درود پاک پڑھ لیں، ہم ٹریولنگ کے اوقات میں ہی درود پاک پڑھ لیں۔ تو کیا وہ لوگ درود پاک پڑھنا چھوڑ دیں؟ اور مجھے صرف ایک بات بتا دیں کہ فقہ کی کون سی وہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں یہ بات درج ہے کہ چلتے پھرتے درود پاک پڑھنا جائز نہیں ہے، اور جو چلتے پھرتے درود پاک پڑھے گا وہ برباد ہو جائے گا؟ کسی فقہ کی ایک کتاب کا نام مجھے بتا دیں کہ جس میں یہ بات لکھی ہو، فقہ کی کتاب ہو، اصول فقہ کی کتاب ہو، حدیث کی کتاب بتا دیں، اصول حدیث کی کتاب بتا دیں، کسی تفسیر کی کتاب میں مجھے لکھا ہوا دکھا دیں کہ جس میں یہ بات لکھی ہو کہ چلتے پھرتے درود پاک پڑھنا جائز نہیں۔ کسی ایک عالم صاحب کے متعلق بتا دیں کہ جنہوں نے یہ کہا ہو کہ بھئی چلتے پھرتے درود پاک نہ پڑھنا وگرنہ تم برباد ہو جاؤ گے۔ چلتے پھرتے یہی صرف کہہ دیا ہو کہ بھئی چلتے پھرتے درود پاک پڑھنا جائز نہیں ہے۔ بھئی چلتے پھرتے تو تلاوت قرآن کریم کرنا بھی جائز ہے۔ صرف یہ کہ علماء نے چند قیودات کو بیان کیا ہے کہ بھئی چلتے پھرتے تلاوت قرآن کریم ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن یہ خیال رکھا جائے کہ جہاں نجاست ہو، گندگی ہو، بدبو ہو، سمیل ہو، یا جگہ ناپاک ہو، وہاں تلاوت قرآن کریم نہ کی جائے۔ توجہ کے ساتھ جو ہے وہ تلاوت قرآن کریم کی جائے، بغیر توجہ کے تلاوت قرآن کریم نہ کی جائے۔ تو بات یہ ہے کہ جب چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تلاوت قرآن کریم کرنا بھی جائز ہے تو درود پاک تو بدرجہ اولا جائز ہے۔ اور وہ آپ نے حدیث مبارکہ نہیں سنی کہ ایک صحابی حضور نبی پاک علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہتا ہوں،
कितना वक्त मुकर्रर करूं? तो हुजूर ने फरमाया जितना चाहे मर्जी पढ़ लिया करो। तो अर्ज किया हुजूर अगर चौथाई हिस्सा दुरूद पाक की कसरत करने में सर्फ करूं तो कैसा रहेगा? तो हुजूर ने फरमाया जितना चाहे मर्जी पढ़ो, अगर इससे ज्यादा पढ़ो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। उन्होंने अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ज्यादा पढ़ने में ही भलाई है तो क्या ही अच्छा हो कि निस्फ हिस्सा दुरूद पाक की कसरत करने में सर्फ करूं? तो हुजूर ने फरमाया जितना चाहे मर्जी पढ़ो, अगर इससे भी ज्यादा पढ़ो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। तो उन्होंने अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ज्यादा पढ़ने में ही भलाई है तो क्या ही अच्छा हो कि 2/3 हिस्सा दुरूद पाक की कसरत करने में सर्फ करूं? तो हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जितना चाहे मर्जी पढ़ो, अगर इससे भी ज्यादा पढ़ो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। तो उन्होंने अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ज्यादा पढ़ने में ही भलाई है, ज्यादा पढ़ने में ही बेहतरी है, तो सारा वक्त दुरूद पाक की कसरत करने में सर्फ करो तो कैसा रहेगा? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सुनिए, फरमाया अगर तुम ऐसा करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दुनिया और आखिरत के तमाम मामलात के लिए काफी होगा और तुम्हारे तमाम गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बड़ा ही खुशबख्त और खुशनसीब है वो शख्स कि जो अपने औकात को जिक्रुल्लाह करके दुरूद पाक पढ़ के कीमती बनाता है। हर लम्हा हर वक्त उसकी ज़बान पर दुरूद पाक की कसरत है, उठते बैठते चलते फिरते दुरूद पाक पढ़ता रहता है। और आपको पता है चलते फिरते दुरूद पाक पढ़ने का इनाम कितना मिलता है? इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफी रहमतुल्लाह अलैह, वो बुजुर्ग, वो शेख, वो दुरूद पाक की कसरत करने वाले, वो दुरूद पाक से मोहब्बत करने वाले, वो बुजुर्ग, वो अजीम बुजुर्ग कि जिनको 75 मरतबा हालत बेदारी में हुजूर की ज़ियारत नसीब हुई। सर की आंखों से 75 मरतबा हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम का दीदार किया। एक शख्स ना आपकी बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज की हुजूर मैंने ये बात सुनी है कि आपको 75 मरतबा हालत बेदारी में हुजूर की ज़ियारत नसीब हुई है। हजरत अगर कोई शख्स एक मरतबा भी ख्वाब में हुजूर को देख ले वो बड़ा खुशकिस्मत तस्वुर किया जाता है, वो बड़ा खुशबख्त तस्वुर किया जाता है। और आपको 75 मरतबा बेदारी में हुजूर की ज़ियारत नसीब हुई है। आप अमल ऐसा कौन सा करते हैं, आप वजीफा ऐसा कौन सा पढ़ते हैं कि जिसकी बदौलत हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आप पर इतना करम फरमाया है? तो फरमाया और तो कोई खास वजीफा नहीं, और तो कोई खास अमल नहीं, हाँ मैं उठते बैठते चलते फिरते दुरूद पाक पढ़ता रहता हूँ। सुभान अल्लाह, उठते बैठते चलते फिरते दुरूद पाक पढ़ता रहता हूँ। अब इनाम देखिए कि हर वक्त जो बंदा दुरूद पाक की कसरत करे, हर लम्हा दुरूद पाक की कसरत करे, दुरूद पाक की कसरत करने को ही अपना महबूब वजीफा बना ले, तो इनाम क्या मिला कि हालत बेदारी में हुजूर की ज़ियारत से नवाजे गए। सुभान अल्लाह। तो चलते फिरते उठते बैठते दुरूद पाक पढ़ना बिल्कुल जायज है, दुरुस्त है। बस ये है कि ख्याल किया जाए, अदब व अदाब के साथ दुरूद पाक पढ़ा जाए, अदब वाली जगह पर पढ़ा जाए और अदब के साथ पढ़ा जाए। और मैं ये नहीं कि मैं ये लोगों को यही कहता हूं कि भाई बस जो है वो एक जगह बैठ कर ना पढ़ो और सिर्फ चलते फिरते ही पढ़ो, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरी वीडियोस आप उठाकर तो देखें। मैं अक्सर ताकीद करता हूं कि भाई वजीफा जो भी हो वो तवज्जो के साथ और एक जगह बैठ कर पढ़ा जाए। और बिलखसूस दुरूद और बिलखसूस दुरूद पाक ये बहुत अदब वाली इबादत है। अगर आप चाहते हैं कि आपको दुरूद पाक का बहुत ज्यादा फैज मिले तो आप दिन में से कोई एक वक्त मुकर्रर करें, कोई एक हिस्सा मुकर्रर करें कि जिसमें तवज्जो के साथ आप बैठकर खुशो खुजू के साथ हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम का तसव्वुर ज़हन में रखते हुए, हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान व अज़मत को ज़हन में रखते हुए, गुंबद खज़रा शरीफ का तसव्वुर रखते हुए आप दुरूद पाक पढ़ें। फिर देखिए आप पर कितना करम होता है। लेकिन मैं उम्मत को गुमराह नहीं करता, मैं ये नहीं कहता कि नहीं भाई चलते फिरते दुरूद पाक पढ़ना जायज नहीं है। चलते जब उलमा ने इजाजत अता फरमाई है, कहीं ममानियत नहीं है, शरीयत ने मना नहीं किया, तो मैं कौन होता हूँ उम्मत को रोकने वाला कि भाई जो है वो आप चलते फिरते दुरूद पाक ना पढ़ें। तो खुलासा कलाम ये हुआ कि चलते फिरते उठते बैठते दुरूद पाक पढ़ना, जिक्र अज़कार करना, तस्बीहात करना जायज़ है, दुरुस्त है, बाइस से अजर व सवाब है और अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि यही बख्शिश व मक़सद का जरिया बनेगी। लेकिन कोशिश ये करनी है कि जहां नजासत हो, गंदगी हो, बदबू हो, स्मेल हो, जगह नापाक हो, तो वहां नहीं पढ़ना, बगैर तवज्जो से नहीं पढ़ना। दुरूद पाक पढ़ते हुए कम अज कम इतनी बात आपके जहन में हो कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ रहा हूँ, हुजूर का तसव्वुर आपके जहन में हो, अदब के साथ आप दुरूद पाक पढ़ें। और इसके साथ साथ दिन में कोई एक वक्त ऐसा जरूर निकालें कि जिसमें तवज्जो के साथ खुशो खुजू से एक जगह बैठकर आपका एहतिमाम के साथ आदाब को मलूज़ खातिर रखते हुए दुरूद पाक पढ़ा जाए।
امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی. کمنٹس میں اظہار ضرور کیجیے گا. اور میں نے اپنا کام کر دیا, اب آپ نے اپنا کام کرنا ہے, وہ یہ کرنا ہے کہ امت کو گمراہی سے بچانے کی نیت سے, ثواب کے حصول کے لیے اللہ کی رضا کی نیت کرتے ہوئے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ہے.